So today we will study about particle diffraction. We know that diffraction is a property of waves. So if a particle shows diffraction, that means that particle should exhibit wave behavior. So the diffraction is a wave effect which has no analog in the case of particles. So if a particle exhibit diffraction, that means the particle should exhibit the wave behavior. So in 1927, Davison and Germer, Clinton Davison and Lester Germer in US, they together, and G.P. Thomson in England confirmed the de Broglie hypothesis or the wave nature of particles. So they demonstrated that the electron beams are diffracted when they are scattered by regular atomic arrays of crystals. The electron beams ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഡിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും. അതായത് ഇലക്ട്രോൺസിന് വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കൺഫർമേഷനാണ്. അതുതന്നെയാണ് ഡി ബ്രോഗ്ലി 1924 ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ കൺഫർമേഷനായിട്ട് ഈ ഡെവീസൺ ആൻഡ് ജെർമർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും G.P. Thomson experiment act ചെയ്യുന്നു. So all these three scientists, Davison, Germer and G.P. Thomson, received Nobel Prize for their work. Here G.P. Thomson is the son of J.J. Thomson, who discovered electrons, and J.J. Thomson received Nobel Prize for confirming the particle nature of the electron, and his son G.P. Thomson received Nobel Prize for verifying the wave nature of electrons. So we will study about the Davison and Germer experiment here, not the G.P. Thomson experiment, because its interpretation is more direct. So in the Davison and Germer experiment, there is an electron gun which produces electrons by the process of thermionic emission. There is a coil which is heated. It produces electrons by the process of thermionic emission. So this acts as the electron gun, electron emitter. So the electron beams are allowed to hit on a target, metallic target, and the scattered electron beams are studied with the help of a detector, and the kinetic energy of these electrons can be controlled by applying a voltage over here. We know that whenever a voltage or potential is applied, there will be a potential energy which is charge multiplied by the potential. So in the case of electrons, we use the potential here, then the potential energy is EV. So the kinetic energy of this electrons is equal to this potential energy. So by varying this potential, we can change the energy of the electrons in the incident beam. So Davison and Germer were studying the scattering of electrons from a nickel target using an apparatus like this. So the energy of the electrons in the primary beam and the angle at which they reach the target can be varied, and also the position of the detector can be varied. So by changing the potential, the energy of the incident beam of electrons can be varied, and the angle at which they reach the target can be varied, and the detector can be moved all over here. So according to classical mechanics, the scattered electrons will be there in all the directions with a moderate dependence on the intensity on the scattering angle. അപ്പോൾ ഏതൊരു സ്കാറ്ററിംഗ് ആംഗിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതിന് അത്ര ഒരു മോഡറേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉള്ളൂ. ആംഗിൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച്
ഇന്റൻസിറ്റി വല്ലാതൊന്നും മാറുന്നില്ല, ഒരു മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എനർജി, ഇൻസിഡന്റ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്കാറ്റേർഡ് ഇന്റൻസിറ്റി വല്ലാതൊന്നും മാറുന്നില്ല. ഇനീഷ്യൽ എനർജി, ഇൻസിഡന്റ് എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കാറ്റേർഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ. ഒരു എനർജി ഇങ്ങനെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിലെ ഇന്റൻസിറ്റി മാറുന്നില്ല. അപ്പോൾ using a block of nickel as the target, Davison and Germer verified these predictions. അപ്പോൾ ഒരു നിക്കൽ ടാർഗറ്റ് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തത്. അവർ വേരിയസ് എനർജിയുള്ള ബീംസ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്തു, സ്കാറ്റേർഡ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തു. അതിൽ ചേഞ്ചസ് വല്ലാതൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിറ്റക്ടർ മൂവ് ചെയ്തു, എല്ലാ ആംഗിളിലും നോക്കിയപ്പോഴും ഏകദേശം സെയിം ഇന്റൻസിറ്റി തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. സോ യൂസിങ് എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് നിക്കൽ they verified these predictions. But in the midst of their work, an accident occurred so that air entered their apparatus which oxidized the nickel surface. ഈ apparatus എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ചേംബറിനകത്തായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അതിൽ എയർ എൻ്റർ ചെയ്തു, സോ ദാറ്റ് ഓക്സിഡൈസ് ദി നിക്കൽ സർഫസ്. അപ്പോൾ നിക്കൽ സർഫസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ടാർഗറ്റിനെ ഒരു അവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്തു. സോ ടു റെഡ്യൂസ് ദി oxide to pure nickel, the target was baked in a hot oven. So after this treatment, the target was returned to the apparatus and the measurements were continued. അപ്പോൾ അത് നിക്കലിനെ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് നിക്കലിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത ശേഷം, ഇത് ഹോട്ട് അവനിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത ശേഷം തിരിച്ച് അപ്പാരറ്റസിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവച്ചു. എന്നിട്ട് അവർ എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. But the results were entirely different now. So after the heat treatment of the nickel surface, the results were entirely different. So instead of a continuous variation of the scattered electron intensity with angle, they obtained distinct maxima and minima. And the positions of the maxima and minima ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ഇലക്ട്രോൺ എനർജി. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ എനർജി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ മാക്സിമത്തിൻ്റെയും മിനിമത്തിൻ്റെയും പൊസിഷൻസ് മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് അവർക്ക് പിന്നീട് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോളാർ ഗ്രാഫ്സ്, ഇലക്ട്രോൺ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേഴ്സസ് ആംഗിൾ, അതിൻ്റെ പോളാർ ഗ്രാഫ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ എനർജി, അത് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തതാണ് ഈ എക്സ് ആക്സിസിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 40 വോൾട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഇലക്ട്രോണിന് കിട്ടുന്ന എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 40 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്, 44 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്, 48 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്, 54 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്, 60 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്, 64 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആൻഡ് 68 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ കേസിലും ഇൻറ്റൻസിറ്റി, അതിൻ്റെ പോളാർ ഗ്രാഫാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തത്. ഇൻസിഡൻറ്റ് ബീം ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ പോളാർ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, the method of plotting is such that the intensity at any angle is proportional to the distance of the curve that angle from the point of scattering. അതായത് നമ്മൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് ബീമിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിലുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് സ്കാറ്ററിംഗ് ആ ആംഗിളിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. With respect to incident beam, at that angle draw a line. അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഗ്രാഫിൽ ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്, ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും സ്കാറ്റേർഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്കാറ്ററിങ് ആംഗിളിലും സെയിം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ പോളാർ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിൾ ആയിരിക്കും. കാരണം 45 കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിളിൽ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഏത് ആംഗിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ സെന്ററിന് ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിഡിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഫ് ദി ഇന്റൻസിറ്റി വെർ സെയിം ഫോർ ഓൾ സ്കാറ്ററിംഗ് ആംഗിൾസ്, ദി പോളാർ ഗ്രാഫ്സ് വിൽ ബി സർക്കിൾസ്. അപ്പൊ ഏതൊരു ആംഗിളിലും നമുക്കറിയാം പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഇന്റൻസിറ്റിയും സെയിം ആയിരിക്കും.
പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത്, ഇവിടെ ഡെവീസൺ ആൻഡ് ജെർമർ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാഫ്സ് ആണ്. അതായത് ഈ പോയിന്റിൽ ഇന്റൻസിറ്റി മിനിമം അത് അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു, ആംഗിൾ അങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയാണ് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത്. ഇനി നോക്കിക്കേ, അടുത്ത കേസിലും ഓരോ ആംഗിളിലും ഇങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ്. 44 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയപ്പോൾ 48. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാക്സിമം കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു ബംപ് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതെന്ത് ചെയ്തു, ഡിക്രീസ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് മാക്സിമമായി ദെൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു. ഇനി നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഈ കേസിലായപ്പോൾ 54 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എനർജി ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മാക്സിമം കിട്ടിയത് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ 50 ഡിഗ്രി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി ഇൻസിഡന്റ് റേ ആണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം കിട്ടിയത് ഈ കേസിലാണ് 54 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിൽ. ബാക്കിയുള്ളതിലെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വന്നത് ഈ കേസിലാണ്. കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഗ്രാഫ് ശരിക്കും മാക്സിമം ആയിട്ട് തന്നെ കാണും. ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇത് വരുന്നത്. മാക്സിമം intensity is for the electrons having energy 54 electron volts and which occur at an angle of 50 degree with respect to the incident beam. So there will be two questions in this regard. What is the reason for this effect? So before the nickel crystal was heated, we got almost a graph like this, and after it is after heating, the graph is different for different energies, and the maxima and minima are observed. So, and the next question is that why this phenomena did not appear before the nickel target was baked? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാക്സിമം മിനിമം വരുന്ന ആ പാറ്റേൺ റീസൺ എന്താണ്, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിക്കൽ ക്രിസ്റ്റൽ ബേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടിയത്? അപ്പം അതിൻ്റെ റീസൺ നോക്കുമ്പോൾ ദി റീസൺ ഇസ് ദാറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് നിക്കൽ അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ causes many small individual crystals in the nickel to form a single large crystal. അതായത് ഇനീഷ്യലി നിക്കലിൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ കുറച്ചധികം ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം കൂടെ ഒരു റാൻഡംലി അലൈൻഡ് ആണ്. പക്ഷെ ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാ സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റൽസും അലൈൻ ചെയ്തൊരു ബിഗ് ക്രിസ്റ്റലായിട്ട്, കണ്ടിന്യൂസ് ബിഗ് ക്രിസ്റ്റലായിട്ട് ഈ നിക്കൽ മാറി. So all the atoms of the single crystal are arranged in a regular lattice. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു റെഗുലർ ലാറ്റിസ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്തു. സോ according to de Broglie hypothesis, the electrons beams shows wave nature. ഈ ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ് ഈ ക്രിസ്റ്റലിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഓർഡർലി അറേഞ്ച് ക്രിസ്റ്റലായിട്ട് പോയിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ചു. നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് വേവ്സ് ഒരു ഗ്രേറ്റിങ്ങിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് ഓർഡർലി അറേഞ്ച്ഡ് സ്ലിറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പം അതുപോലെ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഇലക്ട്രോൺ ബീമിന് ഒരു ഗ്രേറ്റിംഗ് എലിമെന്റ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്തു. അതായത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ എക്സ്റേസിന് ആ ക്രിസ്റ്റൽ ഒരു ഗ്രേറ്റിംഗ് എലിമെന്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എക്സ്റേസ് ആ ക്രിസ്റ്റലിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. XRD പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ് ഈ നിക്കൽ ക്രിസ്റ്റലിലൂടെ പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വന്നു, ഡിഫ്രാക്ഷൻ വന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത ഫിനോമിനയ്ക്കുള്ള റീസൺ. സോ ദി ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ് were diffracted by the nickel crystal. അപ്പം അത് ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നിക്കലിന് ഒരു പെർഫെക്റ്റ്ലി ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ വന്നത്. അപ്പോൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഉള്ളതുപോലെ മാക്സിമോ മിനിമോ ഇവിടെ കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒരു ഡിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ പാറ്റേൺ ഉള്ളതുപോലെ maxima and minima are there. Intensity ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ അത് മാക്സിമം ആവുന്നു, then decreases. So a diffraction pattern is here.
Now we will check whether de Broglie waves are responsible for the findings of Davison and Germer experiment or not. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ കിട്ടാൻ കാരണം ഇലക്ട്രോണിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ്സ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി കിട്ടുന്നത് വെൻ എ ബീം ഓഫ് 54 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വാസ് ഡിറക്റ്റഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർലി അറ്റ് ദി നിക്കൽ ടാർഗറ്റ് ആൻഡ് ദി ഷാർപ്പ് maximum has occurred at an angle 50 degree with respect to the original beam. ഇപ്പോൾ 54 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി കിട്ടിയത് 50 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളാണ്. ഇൻസിഡന്റ് ബീമുമായിട്ട് 50 ഡിഗ്രിയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ബ്രാഗ്സ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബ്രാഗ്സ് ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ റിഫ്ലക്ഷനിലൊക്കെ ആംഗിൾ എടുക്കുക, ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എടുക്കുക. നമുക്കറിയാം ഈ ഇൻസിഡന്റ് റേയും ഈ നോർമലും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ്. പക്ഷെ ബ്രാഗ്സ് ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2d സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിഡന്റ് റേയും ഈ ക്രിസ്റ്റലിലെ ഈ പ്ലെയിനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ്, ഈ തീറ്റയാണ്. സോ തീറ്റ ഈ ആംഗിളാണ് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ഈ ആംഗിളും തീറ്റയാണ്. ഓരോ പ്ലെയിനുമായിട്ട് സെയിം ആംഗിൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക ഈ ക്രിസ്റ്റലിലുള്ള. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ക്രിസ്റ്റലിലെ പ്ലെയിൻസ് ഓറിയന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിക്കൽ ക്രിസ്റ്റലിലുള്ളത്. സോ ഈ ഇൻസിഡന്റ് റേയും ഈ പ്ലെയിനും തമ്മിലുള്ള ഈ ആംഗിളാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻസിഡന്റ് റേയും സ്കാറ്റേർഡ് റേ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി അത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് 50 ഡിഗ്രി. നമുക്കറിയാം ഇത് ടോട്ടൽ 180 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ 180 ഡിഗ്രിയിൽ ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും കൂടെ സം ഈ ആംഗിൾ പ്ലസ് ദിസ് 180 ഡിഗ്രിയാണ്. പക്ഷെ ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് 180 മൈനസ് 50 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. 180 മൈനസ് 50 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 130. അപ്പൊ ഇതിന്റെയും സമ്മ് 130 ആണ്. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് 65 ഡിഗ്രി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് 65 ഡിഗ്രി. ഇത് 65 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. So the angle of incidence and scattering relative to the family of Bragg planes are both 65 degree. ഇതും 65 ആണ്. Angle of scattering 65 degree. So the angle of incidence relative to the Bragg plane is 65 and the angle of scattering relative to the family of Bragg plane is again 65. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും 65 ആണെന്ന് കിട്ടി. നൗ ദി സ്പേസിംഗ് ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻസ് ഇൻ ദി ഫാമിലി. അപ്പോൾ നിക്കൽ ക്രിസ്റ്റലിലെ ഈ ബ്രാഗ് പ്ലെയിൻസ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസിംഗ് നമുക്ക് എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് ബീംസിന് പകരം എക്സ്റേസ് സെയിം നിക്കൽ ക്രിസ്റ്റലിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്കറിയാം ബ്രാഗ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് n ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2d സൈൻ തീറ്റയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ലാംഡ നോൺ ആണ് എക്സ്റേസ് ആവുമ്പോൾ. അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് തീറ്റ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് വരുന്ന തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തീറ്റയും ലാംഡയും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിക്കൽ ക്രിസ്റ്റലിലെ പ്ലെയിൻസ് തമ്മിലുള്ള ബ്രാഗ് പ്ലെയിൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് 0.091 നാനോമീറ്റർ വിച്ച് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഫ്രം എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിൻസ് തമ്മിലുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഈക്വൽ ടു 0.091 നാനോമീറ്റർ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ബ്രാഗ് ഇക്വേഷനിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. കാരണം ഡി നമുക്ക് കിട്ടി.
അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ബീം വെച്ചിട്ട് ഇന്റൻസിറ്റി പാറ്റേൺ കിട്ടുമ്പോഴുള്ള ബ്രാഗ് ഇക്വേഷനിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ തീറ്റ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 65 ഡിഗ്രി ആണ്. ഡി നമുക്കറിയാം, ഏത് മെത്തേഡ് വെച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്ലെയിൻസ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡി നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആവുമ്പം N1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ബീമിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഡിഫ്രാക്ഷൻ കോസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആംഗിൾ ആണ് 65 ഡിഗ്രി. So here D is 0.091 nanometer, theta 65 degree, and for n equal to 1 first order case, de Broglie wavelength is found to be lambda is equal to 2d sin theta. So values substitute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0.165 നാനോമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഈ വേവ് ലെങ്ത് നമുക്ക് ഡി ബ്രോഗ്ലി ഹൈപ്പോത്തസിസ് വെച്ചിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഡി ബ്രോഗ്ലി ഹൈപ്പോത്തസിസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് h/p ആണ്, വിച്ച് ഇസ് h/gamma m0v. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മൊമെന്റം തന്നിട്ടില്ല, പി തന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ കൈനറ്റിക് എനർജി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോൺ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് 54 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വെരി സ്മോൾ കമ്പയർഡ് ടു ദി rest energy of the electron, which is 0.51 million electron volt. 0.51 million electron volt എന്ന് പറയുമ്പം 510 kilo electron volt, or 51 into 10 raised to 4 electron volt. അപ്പോൾ ഇത് ഈ റെസ്റ്റ് എനർജി വളരെ ഹൈ ആണ്, കൈനറ്റിക് എനർജി വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോൺ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ മതി, റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഫാക്ടർ ഗാമ 1 ആക്കാം. അപ്പോൾ നോൺ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ½ mv². ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ എം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻറ്റു എം കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ½ m²v². 2 ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക, 2m കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു m²v², വിച്ച് ഇസ് p². അപ്പോൾ mv അല്ലെങ്കിൽ p എന്ന് പറയുന്നത് √2m കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മൊമെന്റം കണ്ടുപിടിക്കാം, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് അറിയാം, 9.1 × 10⁻31. അതുപോലെ തന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്സ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ജൂളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. So the momentum of the electron is found to be 4 × 10⁻24 kilogram meter per second. സോ നമുക്ക് ഡി ബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് വേവ് ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഗാമ 1 ആണ്. സോ ലാംഡാസ് h/mv, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ചിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. mv നമുക്ക് ഓൾറെഡി മൊമെന്റം ഓൾറെഡി കിട്ടി, 4 × 10⁻24. So substituting we will get 1.66 × 10⁻10 meters, which is 0.166 nanometer. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രാഗ്സ് ലോ വെച്ച് കിട്ടിയത് 0.165 നാനോമീറ്റർ ആണ്. ഡി ബ്രോഗ്ലി ഹൈപ്പോത്തസിസ് വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയത് 0.166 നാനോമീറ്റർ. ബ്രാഗ്സ് ലോ വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയത് പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട് വാല്യൂ ആണ് നമുക്കറിയാം. സോ ദിസ് ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് agrees with the observed wavelength of 0.165 nanometer, which is obtained with the help of Bragg's law. അപ്പോൾ ബ്രാഗ്സ് ലോ വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ വേവ് ലെങ്ത്തും ഡി ബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷൻ, അതൊരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആയിരുന്നു, അത് വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ വേവ് ലെങ്തും സെയിം ആണ്. അപ്പം അതിനർത്ഥം ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ് വേവ് നേച്ചർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ഡി ബ്രോഗ്ലി പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത വേവ് ലെങ്ത്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്നുമാണ്. So de Broglie hypothesis is verified. The equation for calculating wavelength, that is lambda is equal to h/p, is true for matter waves. So the Davison and Germer experiment directly verifies the de Broglie hypothesis of the wave nature of moving bodies. So the de Broglie hypothesis is verified by Davison and Germer experiment. Now it is not a hypothesis at all. De Broglie's equation will become a theory. Now so that means
Davison and Germer experiment as the experimental verification of wave nature of particles. So this is the significance of the Davison and Germer experiment. That is the experimental verification of the wave nature of particles. So now the electrons are not only the bodies having wave behavior. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേവിസൺ ആൻഡ് ജെർമറിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ വേവ് നേച്ചർ ആണ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോൺസിന് മാത്രമല്ല ബാക്കി പാർട്ടിക്കിൾസിനും വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ സൈസ് ലാർജർ ബോഡീസിലൊന്നും ഇത് നമുക്ക് നോട്ടീസബിൾ അല്ല. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അറ്റോമിക് റെലത്തില് അതുപോലെ ന്യൂട്രോൺസ് അതുപോലെ ആറ്റംസിന്റെ കേസിലൊക്കെ ഈ ഡിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. So the diffraction of neutrons and the diffraction of atoms when scattered by suitable crystals has been observed. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രോൺ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും XRD പോലെ എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പോലെയും ഇലക്ട്രോൺ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പോലെയും ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വേവ് ലെങ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ലാംഡ ഡി ബ്രോളി ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. ലാംഡ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു h/p. എന്നിട്ട് ആ ലാംഡ അത് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോൺ ബീം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള തീറ്റ നോട്ട് ചെയ്യാം, കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള തീറ്റ നോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുന്ന് നമുക്ക് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 2d സൈൻ തീറ്റ അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് d കണ്ടുപിടിക്കാം. നിക്കലല്ലാത്ത വേറെ ക്രിസ്റ്റൽസിലും ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇന്റർപ്ലാനാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ്. അപ്പോൾ അത് എക്സ്റേസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം, ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം, അതുപോലെ ന്യൂട്രോൺ ബീംസ് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് d കണ്ടുപിടിക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബീംസ് ന്യൂട്രോൺ ബീംസും ഇലക്ട്രോൺ ബീംസും യൂസ് ചെയ്യാം. So we have seen that the Davison and Germer experiment confirms that the de Broglie hypothesis is true. This experiment verified the wave nature of electrons or wave nature of particles. So the wave nature of particles is confirmed by the Davison and Germer experiment and also by G.P. Thomson experiment. Okay.